yang belakang maju. Rapat yang di belakang. Jangan lewat TV, nengok Ustaz langsung. Ini bisa masuk ke depan. Ilahi nas'aluka min ismil a'zam wa jahil Mustafa farid alaina. Ilahi nas'aluka min ismil a'zam wa jahil Mustafa farid. Ni
على محمد كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك باسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. فاتحة رسول شفينا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرحام أولى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها خصوصا سالة من أهل الله وجه الزمن أكثر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا كان وحيد الله بن ثابت بن أبي سياسة الرضا الفقيه المقدم محمد بن علي باعان وسيد عبد الرحمن سيد أبو ذلك بن مسعود وقريب بمسالة الصوفيين المشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها وكانت تقول من المعلم كتب النافية مسلم كتب النافية الشيخ الحضرة والأذكار والأغراض والأحزاب والزمان صلوات أموات مجد جوين سنين قراء على كتبهم وأغراضهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم نجدهم في معهدنا في مجلسنا في أيام وأوقاتنا في هذه الليلة خاصة الإمام أبو بكر العدل بن عبد الله لبس الأكبر ثم إلى رسائل الإمام النووي الدمشقي رحمه الله تعالى وكل ذكر اسمهم من العلماء والمحققين والمحدثين والصوفيين على مدى المشارق والموسم الأرقام ومن أهل البلد أهل البلد من دار السلام كلهم جميع خصوصا الحبيب عبد الرحمن الزبير العيد وسلام محمد بن شيخ وسالم الحبيب محسن بن أحمد الكعب وكل من ينفق ويتصدق ويخدم في هذا المصلى ومن يعمل الخير في هذا المصلى ثم إلى خصوصا الحبيب عبد الرحمن بن زين الحداد وإلى أرواح والدينا ووالدكم وخاصة أماتنا أمات المسلمين عاما أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم الجنة برحمته أن الله افتح علينا فتوح الآلفين فتن في الجنة أن الله بركة وبين ذنوبنا يسترجون يشركنا ويشفي مرضانا خصوصا لمن أوصل بشفاء الوالدة المريضة صوت إنجيل اسم شام والعاملين من الله شهادة من حامد ابنه وسلم الرافق من حامد وسلم وسلم ذلك وباب الزمزم بنتي قاسم مع أكبر سيد علي ليلة الشيخ خان بن شهاب الدين وكل من أوصل بشفاء الإخوان صلح ومشفيهم شفاء عاجل شفاء الله صلى الله عليه وسلم وأعلن أن الله السلامة والعافية تامة مع الاستقامة في كل طاعة لهؤلاء الحجاج والمعتمرين والزائرين النبي صلى الله عليه وسلم الله يبلغهم حج بيت الحرام جتنا من كرام صلى الله عليه حجهم حج مبرور سعي مشكور تجر تبر ويردهم إلى أوطاننا أوطان سالمين غانمين مقبولين مفلحين خيرات مسرورين محفوظ كل شر ضائع الله من صالح الجانب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب حضر رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا لك الحمد يا كريم. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mengumpulkan kita, memilih kita, dan insya Allah kita yakin dengan perkumpulan ini dipilih Allah untuk dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan tersebut kita dapatkan dengan apa yang pernah Allah janjikan dengan banyak hadis-hadis Rasulullah, di antaranya dengan pengampunan dosa-dosa kita, dengan berlipat gandanya pahala kita. Maka dengan dua hal tersebut terangkatlah derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan berwasiat kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasul pernah mengatakan, ya bin Mas'ud, hudurka fi majlis al-ilm wa lam yatamassak bil kalam wa lam yaktub shay khairun laka min an tusalliya sana. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya engkau duduk di majelis ilmu sesaat tanpa membawa pena, tanpa menulis sesuatu pun, maka hal itu lebih afdal daripada kau duduk daripada kau ibadah setahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ilmu ini orang akan tahu salah dan benarnya dalam beribadah, lebih tahu halal dan haramnya. Yang lebih lagi insyaAllah kita mendapatkan penambahan iman, penambahan keyakinan kita kepada Allah Rasul dan apa yang datang dari Allah dan Rasul, tambah cinta kita kepada ulama, kepada awliya, para salihin, dan kita semakin tahu tentang ayat kekurangan yang ada pada diri kita.
dan kita bisa memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi insyaallah taala. Minimal ikhwan di majelis ini terutama terus dan biasa membacakan hadis-hadis Rasulullah. Itu pasti mendatangkan keberkahan untuk hidup kita dan mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa lebih dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ikhwan rahimakumullah, Allah melanjutkan kembali pembacaan kita pembahasan kita di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah taala sampai kita kepada hadis yang ke-29 dari 30 kumpulan hadis-hadis yang beliau pilih sebagai penutup kitab beliau. Masyaallah bab hadis ini sangat luar biasa. InsyaAllah mudah-mudahan antum bisa mendengar dengan baik dan kami bisa menyampaikan dengan baik tanpa ada kesalahan, dan sama-sama kita bisa mengambil manfaat besar dari hadis ini. Ini hadis sangat penting buat kita ikhwan, dan mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita sepanjang hidup kita, karena mendidik kita tentang bab menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan tentang segala sesuatu adalah urusan yang ditentukan oleh Allah dan kekuatan sepenuhnya dalam milik Allah. Dan ada manfaat dari upaya manusia untuk mendatangkan suatu keburukan atau kebaikan untuk kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya menyuruh kita untuk iktimad, bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak boleh melepaskan atau tidak harus melepaskan ikhtiar untuk mencapai suatu kebaikan atau berlindung dari suatu keburukan, tapi tetap sesuai itu akan terjadi dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwan, mari kita dengar dulu hadis ini untuk mengambil keberkahan. Setelah itu insyaallah kita akan jelaskan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Hadis ini datang dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang beliau adalah sepupu Rasulullah, yang waktu itu beliau masih sangat muda, hitungan umur masih belasan, di bawah 15 tahun. Disebut kalau muda macam itu, budak meranjak, disebut dipanggil biasa dengan gulam, anak muda. Gulam, anak muda. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu halfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Bisa kita bayangkan, beliau bercerita kepada kita, suatu hari aku pernah berjalan di belakang Rasulullah. Jadi beliau di depannya ada Rasulullah, beliau di belakang. Kuntu halfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimah. Dan Rasulullah tahu Abdullah bin Abbas ada di belakang Rasulullah. Maka Rasul memperlambat jalannya sehingga Abdullah bin Abbas mendekat kepada Nabi. Lalu Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, ya Abbas paman Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Ya gulam inni u'allimaka kalimat. Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini nasihat buat kita galau-galau ikhwan, ya, yang kecil, yang tua, yang muda, galau-galau. Apa itu nasihat Rasulullah yang disuruh Rasul untuk dihafalkan, dalam mana dipegang, dipahami lalu diamalkan dalam kehidupan kita. Apa kata Rasulullah? Inni ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfadak. Jagalah Allah, Allah akan jaga kau. Apa maksudnya? Jagalah syariat Allah, jagalah ketetapan syariat Allah. Apa yang Allah haramkan itu adalah haram untukmu. Allah larang kita untuk bermaksiat, jangan kita bermaksiat. Allah suruh kita jauhi suatu keburukan, jauhi keburukan. Apa yang Allah perintahkan itu kita jalankan. Ini namanya menjaga hak-haknya Allah. Selagi seorang hamba dalam hidupnya berusaha untuk menjadikan dirinya hamba Allah yang benar-benar menjalankan apa perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah, maka pastikan dia akan dalam lindungan Allah. Ihfadillaha yahfadak. Jagalah Allah, dimana jagalah hak-haknya Allah, jagalah kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, maka Allah akan menjagamu. Allah akan melindungi kita dari segala perkara-perkara yang buruk di dunia sampai akhirat. Ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Dan jagalah hal tersebut, jagalah Allah dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada, kau saksikan kalau Allah itu ada, dan selalu dengan apa yang Allah perintah kepada kita, melihat kita, mendengar ucapan kita. Allah mengetahui apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Allah mengetahui segala galanya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau nak berhajat, minta, maka mintalah sama Allah. Ya, iktimad, bersandar kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia.
Walaupun manusia itu boleh jadi sekadar jadi wasilah, tapi mintalah kepada Allah. Kita kadang-kadang salafiyah lupa minta sama Allah, langsung minta sama manusia. Dan ketika dapat kita tambah lupa sama Allah, kita semua memuji dan mengagungkan orang yang memberi kita. Padahal hakikatnya wallahu ahlul ata' wal mana. Allah lah yang hakikatnya yang memberi dan yang tidak memberi. Kadang orang yang tidak ngenjut kita caci, kita maki, kita lutui. Orang yang ngenjut kita puji. Bahkan kadang-kadang yang ngenjut orang fasik kita sanjung-sanjung. Padahal hakikat yang memberi yang tidak memberi adalah Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni banyak nyerempet kepada kesyirikan. Ya, ketika ada masalah sudah ada yang kasih tahu, aku punya kawan, tenang lah. Aku punya seorang jenderal, aku punya seorang ini, atau kita mengandalkan manusia. Mengapa repot dan urusan ini? Sudah ada pangkat dia bacanya, telepon si A sama si B, insya Allah lancar kalau. Masya Allah. Si A, si B, bapak pulan, kita bangga kita. Ya, urusan ini gampang, tak usah repot-repot. Oh, pengurusan BS kalau urusan gampang. Yang dibawa ini tak tanda tangan sama si pulan. Kalau sudah ada tanda tangan dia lancar kalau. Masya Allah. Ya, itu yang kadang-kadang ada pada diri kita. Ngerasa aman dengan manusia yang hakikatnya mereka tidak punya kemampuan kekuatan apapun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Astagfirullah wa atubu ilallah. Itulah ketika kita selalu bersandar kepada manusia. Ketika manusia itu tidak ada atau diangkat oleh Allah kemampuannya, kita jadi bingung, kita jadi gelisah, bahkan kita akhirnya menjadi ketakutan. Mani' tamada bil asbab hujibalahul musabibul asbab. Siapa yang bersandar terus kepada sebab, pada makhluk, maka dia akan terjebak, terhijab dari yang menciptakan makhluk. Dia akan terjebak dari yang menciptakan sebab musabab tersebut. Wa man i'tamada bil musabbibul asbab hujibalahul asbab. Siapa yang selalu bersandar kepada Allah yang menciptakan sebab, yang menciptakan makhluk, maka dia akan terhijab dari makhluk dan sebab penyebab. Artinya dia tidak akan terpengaruh adanya orang yang nolong, tidak akan nolong, dia yakin ada Allah yang Maha Penolong. Bukan berarti langsung jeb kita langsung kan kita wali Allah, tapi Allah akan pilih orang-orang yang Allah kirim untuk nolong kita. Boleh jadi orang yang tidak kita kenal, boleh jadi bahkan bukan dari kalangan manusia, bukan dari kalangan manusia, boleh jadi binatang, boleh jadi hewan, boleh jadi orang-orang yang kita pandang lemah, ternyata mereka yang nolong kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa idza sa'anta fasta'in billah wa'lam annana. Sekarang kita dengar ikhwan ya. Benar Allah tanamkan di Arab keyakinan iman kita kepada Allah. Ana wasiatkan kepada diri anda dan antum ikhwan, dan ini sudah pernah kami sampaikan, Allah jangan tinggalkan doa fajar. Kalau doa fajar ya, ada doa yang disunahkan dibaca setelah salat sunnah sebelum kita salat subuh. Setelah azan subuh, setelah salat sunnah, sebelum kita salat subuh, atau boleh sebelum salat sunnah tidak apa-apa. Yang jelas setelah azan subuh baca doa itu. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajmi biha. Lumayan agak panjang, mungkin seperti 3 kali atau 2 kali setengah ayat kursi. Tapi kalau antum sudah terbiasa, insyaallah tidak berat. Sangat indah doa itu, dan itu warad langsung dari Rasulullah. Itu doa bukan karangan ulama, tapi langsung datang dari baginda Rasulullah SAW. Yang belum mengenalnya, buka di HP kamu ketemu itu. Doa fajar judulnya, namanya doa fajar ya. Baca ikhwan, luar biasa itu. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman bashir qalbi hatta a'lama annahu la yusibani illa ma kataballahu alayya, dan seterusnya. Dan disitu kita minta Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, nuran fi sam'i, nuran fi basari. Minta diri kita sepenuhnya dijadikan Allah penuh dengan cahaya. Azim luar biasa doa. Kalau baca jangan tidak dibaca. Yang belum pernah cobalah, bismillah. Ya, carilah malam ini kalau ada majlis ini untuk cari di HP antum. Bulan-bulan antum yang mungkin tidak selalu terbawa HP ke masjid musola, fotokopi, cetak, ini simpan di kantong. Kalau tidak di buku-buku wirid, ya, baca mengulas Ramadan, atau itu, ya, ada baru ya tuh kita wirid pesantren-pesantren yang baik, terutama itu rata-rata mereka melazimkan santri untuk membaca itu doa. Ada itu, insya Allah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, bersama bareng-bareng. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, kata Rasulullah, seandainya seluruh manusia, seluruh umat ini bersatu padu untuk memberikan manfaat untukmu, menolongmu dalam kesulitan, menyembuhkan kamu dari penyakit,
mereka walaupun seluruh bersatu padu, seluruh tolong menolong untuk menyelamatkan kita, menolong kita, memberikan keselamatan, kesenangan untuk kita, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu. Mereka tidak akan mampu. Kata Rasulullah, mereka semua itu tidak bakal mampu kecuali dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sakit emak kita pilih dokter yang paling super spesialis, paling gagah, paling hebat, paling gitu untuk menyelamatkan emak kita tadi. Tahanan tundang dari seluruh penjuru dunia, dikumpulkan ada 100 dokter spesial yang hebat. Allah tidak akan manfaat itu. Kalau Allah tidak mengizinkan mereka memberi manfaat. Yang dipanggil pengawal dari seluruh pengawal untuk ngaman ke kampung kita, dari SPM, dari tentara, dari polisi, semua yang dihadirkan, tidak akan manfaat juga itu kalau Allah tidak mengizinkan untuk jadi suatu manfaat. Dan sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa ini ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya sebaliknya, seluruh manusia, seluruh umat ini ya, bersatu padu, dalam riwayat lain mengatakan inis wal jin, jin dan manusia bersatu padu seluruhnya untuk mencelakakan engkau, untuk membinasakan engkau, untuk mendatangkan suatu mudarat untukmu, mereka tidak akan pernah mampu melakukan itu kecuali kalau memang sudah ditentukan Allah harus terjadi. Itu ikhwan. Makanya mereka para awliya Allah berpegang kuat dengan kalimat ini, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah ada rasa takut, mereka tidak pernah ada rasa sedih, rasa bingung. Rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf. Kenapa? Segala sesuatu sudah Allah catatkan. Yang bakal terjadi itu apa, yang tidak terjadi itu apa, yang akan mendatangkan kita kebaikan, yang apa, yang tidak datang kepada kita apa. Alladzi qasimna hasilun ladaik, alladzi ghairik la ya'ti ilaik. Yang sudah ketentuan Allah bakal bagian kau, entah itu baik atau keburukan, maka pasti datang. Tidak akan ada yang mampu menghalanginya. Tapi bukan yang bukan bagian kau, baik itu kebaikan atau keburukan, tidak akan pernah datang walaupun dipaksa diusahakan untuk datang kepada kita. Orang seluruh dunia, jin dan manusia bersatu padu untuk mencelakakan kita. Segala macam tukang sihir, tukang teluh, tukang tenung, gami-gami dia nyerang kita. Kita bertawakal kepada Allah, nyerah diri sama Allah. Kalau memang ketentuan Allah kita harus binasa, boleh jadi. Tapi kalau Allah tidak menentukan, tak bakal mereka mampu berbuat apapun kepada kita. Sebenarnya ini hadis selalu kita ikrarkan dalam bentuk wirid. Seperti tadi pada salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jad minka. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang kau beri, baik keburukan atau kebaikan. Tidak ada yang mampu juga. Kalau satu musibah harus terjadi, Allah akan terjadi, tidak akan ada yang mampu mencegahnya. Walaupun kalau kita sistem pengaman sehebat apapun, kalau harus terjadi, masih terjadi itulah. Berapa banyak tempat-tempat yang super hebat dengan kecanggihan untuk pengamanan, ternyata terjadi musibah, kebakaran, bahkan terjadi orang yang meninggal akibat kejadian tersebut banyak. Yang kita sudah menyelamatkan diri dari bahaya, kita selamatkan diri, ternyata bahaya itu datang dari belakang, boleh jadi. Semua kalau sudah ketentuan Allah pasti terjadi orang. Kata Imam Abdullah ada juga, kullu amrin ta'ti bi awqatiha la bi asbabiha. Segala sesuatu pasti terjadi sesuai dengan ketentuan Allah, waktu yang sudah dipilih Allah, bukan karena sebab. Tidak ada sebab orang bisa meninggal, tidak ada sebab orang bisa terpleset jatuh, tidak ada sebab orang bisa mengalami macam-macam. Ya. Kalau sudah ada sebab terkumpul tapi belum waktunya, tidak bakal juga terjadi. Tidak akan terjadi juga. Itu semua sudah ketentuan Allah. Berapa banyak minta maaf orang yang tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba kena stroke. Jadian kawan kita yang meninggal, budak kawan kita yang di Panca, yang 2 minggu yang lalu, dia jalan nggak motor di pinggir, Allah, mobil truk dari belakang. Kejadian lebih mengenaskan lagi di Jawa, sampai 11 guru ngaji, bahkan dari 11 itu 7 pun hafizah Quran. Kejadian mobil angkot di sini, truk kontainer sampingnya mengalami kecelakaan, truk kontainer rubuh, kontainer itu nimpo angkot tadi, banyak sampai meninggal. Kalau sudah ketentuan Allah, berapa banyak untuk bisa saksikan orang-orang yang selamat, ngeset dari kita, sisip sedikit lagi kan, tapi selamat. Bahkan orang yang sudah dibidik menuntut memang untuk dicelakakan, tapi Allah menandai tidak celaka. Pas sudah kata peluru tembak, ada orang lewat, mau lain kan, dia selamat. Semua itu Allah ngatur semuanya.
Lalu Rasulullah menjelaskan lagi, ikhwan rahimakumullah, fadhakumullah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Itu semua sudah ditentukan Allah dari Lauhil Mahfuz. Anak antum semua kita, tentunya hidup kita sudah dicatat Allah ketika kita masih berada di perut umi kita, pas masuk 4 bulan. Masuk 4 bulan sebenarnya kalau nak sedekahan itu bukan 7 bulan baik, 4 bulan itu sudah bersedekah kita. Mintalah agar Allah menentukan semua yang terbaik buat anak cucu kita yang dalam perut tadi. Kalau 7 bulan itu biasanya berharap keselamatan dalam proses melahirkan. Tapi ketentuan ajal, rizki, apakah sakit ataupun dia menjadi orang yang sa'id, itu ketentuan terjadi pada 4 bulan ketika bayi berada dalam rahim ibunya. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi ziyadah ihfadillah tajidu amamaka ta'rifuhu ila Allah fil raha. Lalu dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, jagalah Allah, jadikan Allah selalu bersamamu. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi syiddah. Kau kenalilah Allah, artinya kau dekatilah Allah saat kau lagi senang. Maka saat kau susah Allah akan mengenal dirimu. Jangan pas susah kita baru ngerengek-rengek, ada masalah kita berwirid, baru ziarah kubur wali, baru ziarah kita minta menghadiri majlis taklim, baru tidak. Kata Rasul, ta'arif ilallah fi raha ya'rifuka fi syiddah. Kenali Allah, dekat dirimu kepada Allah di saat kau lagi senang, lagi jaya, lagi senang, lagi semua nikmat, sehat, walafiat. Maka ketika kita diuji Allah, dapat musibah, dapat masalah, dapat apa, maka Allah akan perhatian kepada kita, akan mengenal kita. Nah, sekarang ini yang penting lagi, Pak. Kata Rasulullah, nih mendidik kita biar ridha dengan ketetapan Allah. Kita manusia ni, Ikhwan, kebanyakan kalau dapat musibah sulit menerima, tapi kalau dapat untung yang tiba-tiba kating dan nolak. Kating itu kating mengeluh. Kalau dapat suatu keberuntungan atau keberhasilan. Tapi kalau dapat suatu kerugian atau musibah, biasanya kita di situ tidak nerima kadang-kadang. Rasul mengatakan, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah, kata Rasulullah, ini sudah pernah disampaikan sebetulnya ya. Wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesungguhnya suatu kesalahan yang kau lakukan belum tentu harus menimbulkan suatu musibah. Tidaklah suatu kesalahan itu harus menimbulkan suatu musibah, kata Rasulullah. Dan tidaklah juga suatu musibah harus diawali oleh suatu kesalahan. Artinya sudah ketentuan Allah. Berapa banyak kita? Ya, mungkin anda pernah sering cerita sama itu. Di sini kejadiannya di Malu nih lah, zaman masih ketek ada dulu. Ngejar jenazah di seberang, habis jenazah ada tahlil pula. Saking jam lah sudah 4:10, ketek lah sudah nak berjalan, ada rumah tunggu ustaz masih main motor dulu habis, masih sarung tangan, rapi, pakai jaket. Begitu juga ketek lah tinggal jalan, tinggal itu cepat. Nyabut kunci motor lupa. Di sinilah, ini kan masuk tempat umum. Kunci motor masih kecancep. Turun, pergi sholat jenazah, bisa pergi tahlil pula. Ada sejam setengah di sana. Pas balik diketek, nyanyi namanya kunci motor. Nyanyi, mana? Aku nyampak sampai nyanyi, angkat. Aku bawa ketek nyampak. Subhanallah, ada ketek. Naik kuncinya, subhanallah. Kunci nunggu gitu, masih tercancep. Motor masih ada, kunci masih ada juga. Sallallahu alaihi Nabi. Bukan itu kalau satu tidak. Memang Allah nantikan itu. Kesalahan itu tidak harus menimbulkan satu musibah kalau memang Allah tidak ngandai. Berapa banyak orang makan obat, Ikhwan, makan makanan ekspedit sudah. Lewat 6 bulan masih dimakan oleh budak tadi. Pas meniup, ya Allah, nak muntah ke. Tahan suruh muntah ke, tidak apa-apa budak. Nah, kalau ekspedit 6 bulan lewat, tidak apa-apa, sehat walafiat. Ada orang yang tidak ekspedit masih setahun lagi keracunan, dapat musibah. Jangan kita bangga dengan kehati-hatian kita, ketelatenan kita. Lalu kita mengatakan ini berkat kami jagonian, ini berkat kami usahakanian, ini berkat kami kehati-hatian. Tidak. Kalau mengenai musibah pasti terjadi. Karena ulangi kata Rasulullah tadi, wa'lam annama akhta'aka lam yakun musibak. Tahuilah bahwa apa yang terjadi dari kesalahan yang kau lakukan belum tentu itu menimbulkan suatu musibah.
Ya, belum tentu harus menimbulkan suatu musibah. Dan sebaliknya, ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang menimpa engkau dari suatu musibah belum tentu karena sebab kesalahan. Dosa dia ini dulu gitu Yusuf punya anak buah meninggal kemarin malamnya tahlil nih kok subhanallah. Mereka begawi ya kan, sama seperti kawan kita lagi begawi kalau meninggal syahid fisabilillah. Syahid bisa menolong dari rezeki yang halal. Ya, bedak lubang masalah depan situ. Begawi sesuai SOP begawi. Nanggus gesek mati ke dulu di depan sana. Kedua, kawan tadi nak buka bungkusan kabel nak masang stop kontaknya nak masang colokan. Kawan sikok ke depan sana mati ke. Ngomong dia sama, tolong jangan di depan dulu, kami nak begawi dengan baik. Subhanallah. Pas begawi ada orang yang tak dengar dan tak tahu. Nengok lampu mati gelap, tap hidup. Hidup. Kawan tadi yang tu sudah beres, sudah mati. Pas nyambung. Nyetum. Nyampak. Qadarullah. Ini bukan kesalahan. Kesalahan bukan. Tidak, dia sudah jalankan. Qadarullah. Sudah hati-hati pula megang sebelum dimatikan. Dimatikan dulu oleh kawannya. Bahkan sudah pesan tolong jangan itu dulu, kami lagi begawi. Qadarullah, memang harus itu terjadi. Datang orang yang tidak tahu tentang hal itu. Nengok keadaan gelap, nengok keadaan ini, hidup kan. Betul, hamba Allah megang. Jadi Qadarullah. Banyak ikhwan kejadian seperti ini. Kita sudah hati-hati, wanti-wanti. Ngomong sama anak kita, Mi, abah nak ke langgaran, jaga adik kau ni. Pintu depan tu jangan lupa kau kunci ni. Kalau abah mentu, iya pak. Kita mentu, dia main sama adiknya, pintu depan dikunci kan. Kita kelanggar. Dengar lagi mamang, dia datang. Datang ke rumah kita. Buka pintu masuk, pas keluar lupa kunci mamang tadi. Mamang tadi nitip ke belakang, ini tolong takut juga ke bui sana, makanan, masuk ke kulkas. Budak tadi ini mau barang dari mamang, ini masuklah ke dapur. Naruh di kulkas, mamang mentu lupa kunci pintu. Budak kecil mentu. Dan tolong mobil meninggal. Dia kami di Begayut. Umi lagi sholat. Umi lagi sholat. Pintu dikunci. Kejadian seperti itu, ada orang masuk dari keluarganya lupa kunci, masuk buka lupa kunci, budak mentu nyemplung sunyi. Ini semua qadar. Kalau kita yakin dengan apa yang kata Rasul, kita tidak akan nyalakan gara-gara kau tak jaga adik kau, atau nyalakan dokter lambat kami lambat menunjuk tindakan lah Allah. Jangan ikhwan. Musibah itu musibah, tapi lebih musibah lagi kita tidak nerima kata Allah. Memang ngomongnya gampang, menghadapinya sulit, tapi itu yang harus kita hadapi. Musibah ya. Jadi Rasulullah mengatakan tadi apa? Garis bawah ini kan, wa'lam anna ma'akhta'aka lam yakun yusibak. Walaupun memang kebanyakan secara hukum akal manusia mengatakan suatu kesalahan biasa menimbulkan suatu musibah, ternyata tidak. Karena hukum itu berarti bukan hukum pasti. Yang menentukan pasti tidak itu hanya Allah. Ma'akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang membuat kelalaian itu adalah bukan tidak harus menimbulkan suatu seberapa banyak kita meninggal ke kompor hidup, lupa sampai masa tadi terkering temutung, tapi subhanallah tak jadi kebakaran apa berbarengan itu gas habis. Balik ke dapur, ya Allah asap lebur. Tengok masakan itu sudah terkering, tapi subhanallah tidak terbakar. Ngapa? Gas habis bilillah. Entah itu memang Allah lutuf min Allah, gas itu mestinya masih ada, tiba-tiba Allah habiskan, bisa jadi. Ya, kalau memang Allah mendai. Kadang-kadang berapa banyak uang di depan kompor dengan kasnya tak berdentum. Malah dan banyak kejadian ikhwan sekarang begitu banyak pisau truk nabrak. Banyakan apa? Blong, ring. Kejadian baru juga. Ya kita harus mengikuti faedah berita-berita itu membuat kita berpikir, iktibar. Ambulan bawa penyakit, ngawang sakit, justru masuk nombor, masuk juga. Gagal pasti lagi ngesopir dan ngawak. Orang sakit dia teriak-teriaknya histeris yang sampai nolak macam ini.
setir belok ke kanan, ngantem rumah. Ini kan bukan sengaja, kawan. Tidak ada siapa manusia mau mendapat musibah. Tapi kalau sudah ketentuan harus terjadi, maka ya sudah, qadar Allah, ketentuan Allah. Sehebat apalah kita menghindar, pasti akan datang. Alladzi yusim hasil ladaik, alladzi ladaik la yati ilaik. Apa yang sudah bagian kau pasti datang, tidak pakai dihalangi. Nah, dihalangi dengan apapun, hebat apapun, kecanggihan apapun, tidak bisa. Tetapi itu akan terjadi. Kalau memang tidak bagian kita, tidak pernah akan terjadi. Lalu Rasulullah mengatakan, fil akhir wa alam anna nasr ma'al sabar. Sungguhnya pertolongan Allah itu akan datang dengan kesabaran. Wa anna al-faraj ma'al karab. Sungguhnya jalan keluar itu akan kita dapatkan setelah kita mengalami kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudian akan datang setelah adanya kesulitan. Wa hadza ikhwani rahimani rahimakumullah. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Ini penting kita tanam ke diri kita. Minta maaf, banyak uang ngajin di majlis, uang ngajin semayang, ngajin ibadah, tapi tidak memiliki ini. Dia tidak memiliki hal ini. Sehingga kadang-kadang masalah pembagian rezeki tidak dapat mengutuk dia. Rajin kelanggar begini, datang uang awak Jumat Barokah, Jumat berkah. Kawan ini duduk sini, magi kelah. Oh, sini dulu, dia kaget dulu, magi itu. Terakhir dia dah habis. Lagi yang dilanggar, apa tu? Oh, kawan itu lah, kak gini coba aku dah dapat, kamu ngotot ni, nasi sebungkus. Maya ngaji yang dilanggar. Tapi bab ini baca oh sudah Allah bukan bagian anak. Ya, oh sudah habis, oh sudah bukan rezeki anak. Pasti oh sudah bela aku. Oh langsung bela kau kalau. Sisi dapat 3 dia. Kalau dia lillahi, tapi kalau dia spontan, ngotot, ngomong kasar pula, maka yang tukang magi tadi tu, oh malah gunyah. Menjur juga bela kau. Menjur tapi bukan dengan belas kasihan, gunyah. Tengok masalah nasi. Qadar Allah ma syafa. Kalau kita buka situs ini sangat banyak, ya. Dan ini kita harus minta kepada Allah, mudah-mudahan kita berikan ridha bima qadar Allah. Wasilah yang sering kita bawa ketika ziarah. Ala ya Allah min al-dharah min al-'ainir rahimah tudawi kullama fi min imradin. Ala ya sah la tajza wa tajza wa sallim bil maqadir kait tuhmat wa tujja. Wahai orang suka ngurutuk, suka ngomel, ya, berontak, ngoceh, dapat kesusahan, dapat kesulitan, dapat kerugian, dapat sakit, ngoceh terus. Jangan, kata Allah, jangan. La tajza wa tajza.